नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। लोक सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते होई चर्चा दौरान वक्-वक् पार्टियां दे आगुआं ने अपने विचार रखे। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ 33 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड लाग च गिरावट दर्ज की गई। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों च कल हुई हल्की तो दरमियानी बारिश नाल मौसम खुशगवार होया। अज तो बाद मौसम विच तब्दीली की संभावना जताई गई। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा विच कल बाद दोपहर राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते चर्चा हुई। चर्चा च हिस्सा लैंदियां जनता दल यूनाइटेड दे राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत नूं एक ग्लोबल लीडर बनने लई पछड़े वर्गां नूं पहल दे आधार ते विकसित करन दी लोड़ है। बीजू जनता दल दे पिनाकी मिश्रा ने कहा कि तेल दीआं कीमतां दा महंगाई ते गंभीर असर पैंदा है, जिस ते सरकार नूं ध्यान देण दी लोड़ है। उन्हां देश विच दूर संचार कनैक्टिविटी दे माड़े खेतरां वल विशेष ध्यान दे के टैलीगणता वधाउण लई उपराले करन दी अपील कीती। TRS ने नामा नागेश्वर राव ने झोने दी खरीद ते कौमी नीति बनाउण दी मांग कीती। भारतीय जनता पार्टी दे राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि सेहत बीमा देश दे किसानां ते गरीबां दी पहुंच तक संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि 5G नूं शुरू करन दी केंद्र दी कोशिश नौजवानों लई वधेरे मौके खोलेगी। इस दौरान DMK मैंबरां ने सदन विच नारेबाजी की। व्यवस्था बहाल करन दी मंग करदिआं स्पीकर ओम बिरला ने DMK नेता TR बालू नूं अपनी गल रखण लई कहा। बालू ने कहा कि तमिलनाडु विधान सभा विच राज नूं अंडर ग्रैजुएट मैडिकल दाखलिਆਂ विच नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। उन्हां राजपाल नूं वापस बुलाउण दी मंग भी कीती। इस मगरों DMK दे संसद मैंबरां ने सदन चों वाकआउट कीता। इस मौके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिप्पणी की कि सदन विच सूबे दे राजपाल नूं हटाउण दा मुद्दा उठाउणा सही नहीं है। JKNC दे हसनैन समुद्दी ने कहा है कि देश दे संघी ढांचे दा सम्मान कीता जाना चाहिदा है। भाजपा दे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया अते आत्मनिर्भर भारत वर्गियां पहलकदमियां राहीं प्रमुख प्रोग्रामां नूं केंद्र ਵੱਲੋਂ सहयोग ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। केंद्रीय ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ने कहा कि पिछलियां सरकारां वल्लों ईंधन दीआं कीमतां नूं कंट्रोल मुक्त कीता गया सी। उन्हां कहा कि मौजूदा समय च केंद्र सरकार ने पैट्रोल दीआं कीमतां च 5 रुपए अते डीजल दीआं कीमतां च 10 रुपए दी कटौती कीती है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोक सभा नूं दस्सिया कि देश विच हुण तक 6 करोड़ पीण वाले पानी दे कनैक्शन दिते जा रहे ने। सदन विच पूरक सवालां दा जवाब दिंदिआं शेखावत ने सूबा सरकारां नूं जिला ग्रामीण जल योजना लई संसद मैंबरां दी प्रवानगी लैण दी अपील कीती। उन्होंने कहा कि संसद मैंबरां कोल इस संबंधी मंजूरी 15 दिनां दे अंदर लई जा सकदी है। केंद्रीय मंत्री ने कुछ सूबियां दी सरकारां वल्लों जल जीवन मिशन प्रोजैक्टां नूं लागू करन विच अपनाई जा रही मट्ठी रफ्तार ते भी निराशा प्रगटाई। दूजे पासे जल शक्ति राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायत पद्धर ते टूटी दे पानी दी गुणवत्ता दी जांच करन लई पिंड दीआं तकरीबन 5 औरतां नूं पानी टैस्ट संबंधी सिखलाई दित्ती जावेगी।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਲਕ ਵਾਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार ने कहा है कि वह कोरोना महामारी तो प्रभावित खाड़ी देशों में काम कर रहे अपने नागरिकों के हितों की राखी लई हर संभव कोशिश कर रही है। राज्य सभा में एक सवाल के जवाब च विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप खाड़ी देशों के आगुआं नाल लगातार राबता कायम कर रहे हैं। खाड़ी देशों में काम कर रहे लोगों की बकाया तनख्वाह बारे उन्होंने कहा कि सरकार कोल अजिहा कोई अधिकारत आंकड़ा नहीं है कि किन्ने लोगों दी तनख्वाहां बाकी ने। उन्हें भी स्पष्ट किया है कि सरकार वालों प्रभावित लोगों दी सारियां मुश्किलों के हल लई लोड़ींदे कदम चुके जा रहे हैं। पंजाब असैम्बली चोणां लई नामजदगी पत्र वापस लैण दे कल पहले दिन 33 नामजदगी पत्र वापस लए गए ने। अज दोपहर 3 बजे तक नामजदगी पत्र वापस लए जा सकणगे। मुख चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने दस्सिया कि सूबे दे 117 असैम्बली हलकियां लई कुल 2266 नामजदगी पत्र दाखल किए गए सन, जिन्हां विचों 588 नामजदगी पत्र रद्द होण मगरों 1645 नामजदगी पत्र दुरुस्त पाए गए। भारत चोण कमिशन ने पंजाब असैम्बली चोणां विच वध तों वध पोलिंग लई कई स्लोगन तैयार कीते ने। इन्हां राहीं लोकां नूं अपने वोट दे हक दी वरतों लई प्रेरित कीता जा रहा है। फर्ज अदा वतन परस्ती दा, अपना फर्ज अदा वतन परस्ती दा, प्यार जगा लै वतन परस्ती हक परस्ती दा, कुर्सी ने नाल ला लै पूर्व वल्ले वेख उजाला, हर थां भरिया लोकतंत्र दा हामी बन के वोट पाउण दा राह अपना ला। वतन परस्ती दा नवां उजाला, इस विच साडी शान, यह है साडी अणख आबरू, लोकतंत्र है महान, लंघ गया समा फिर हथ नहीं आमदा, देश लई ओह मुढला फर्ज निभावदा, इस गल दी सब नूं सार है, वक्त सिर वोट पाउणी सब दा अधिकार है। वक्त अनमोल है जी ते सांझे मिठे बोल है जी, ठहरन वक्त न जानदा, लंघ गया फिर कदे नहीं आमदा, वक्त नूं पछाण लो जी, वोट पाउण दा अधिकार सब मान लो जी। दिओ दवावां वसदे रसदे पिंडां शहरां नूं, बुढ़े ठेरे बापू मंगदे सत्ते खैरां नूं, बंद डब्बियां विच मोहरां लाला बना लैणगे मन पाउंदियां सरकारां, दिओ दवावां वसदे रसदे पिंडां शहरां नूं। पंजाब असैम्बली चोणां लई बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रधान JP नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग सिंह ठाकुर, सोम प्रकाश, तरुण चुग, अविनाश राय खन्ना, श्वेत मलिक और हरजीत सिंह गरेवाल शामिल ने। इस तो इलावा हेमा मालिनी, गुरदासपुर तो MP सनी देओल, हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री भी लिस्ट विच ने। बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की पठानकोट के वार्ड नंबर 19 विच हो रही एक रैली दौरान कुछ शरारती अंसरां ने रैली वाली थां ते तेज हथियारां नाल हमला किया। इस दौरान झड़प विच बीजेपी के 4 वर्कर जख्मी हुए ने। इन्हां नूं हस्पताल विच दाखल करवाया गया है। घटना वेले अश्विनी शर्मा रैली विच मौजूद नहीं सन। मगरों अश्विनी शर्मा मौके ते पुजे अते वर्करां नाल गलबात कीती। उन्हां कहा कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखण विच पूरी तरह नाकाम रहा है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 40-50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 96 ਤੋਂ 99% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 268 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਦੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ 168 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 94 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 72 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।